La troisième question. On vous demande de déterminer après obtention de l'emprunt, بعد ما خذينا l'emprunt اللي قلنا اللي هو 150 000 et réalisation de l'investissement, بعد ما عملنا l'investissement اللي هو 250 000, déterminer le fonds de roulement. Donc l'FDR, اللي نعرفه هو l'FDR égale ressources stables moins emploi stable. وإحنا قلنا ressources stables باش تتبدل والemploi stable باش تتبدل. الريسورس ستابل شنو باش يتبدل فيها؟ الريسورس ستابل باش ينزيدنا لومبران. عندنا احنا هذوما الريسورس ستابل والامبلوا ستابل وهذا الديت فينانسيير. الديت فينانسيير باش تتزاد لومبران اللي هو 150 000 ولي زامبلوا ستابل باش تنزيد لانفستيسمون اللي هو 250 000. دونك باش تولي عندي دونك الريسورس ستابل باش تولي بيان سور مادام الديت فينانسيير نزيد دونك حتى الريسورس ستابل باش تنزيد 150 000. دونك تولي 1,586,000 هذا الريسورس ستابل قبل لومبران. كي زيد لومبران زيدوها 150 000 والناحية منها لي زومبلوا ستابل اللي باش تنزيد لانفستيسمون. دونك هذايا الفي زيرو نتاع لومبران وهذايا الفي زيرو نتاع الماشين نتاع لانفستيسمون اللي يتقيد في لي زومبلوا ستابل. دونك موان 1,300,000 بلس 250 000 باش نلقاو l'FDR après investissement et obtention de l'emprunt. Ça me donne, tout calcul fait, 186 000 dinars. Donc, l'FDR après réalisation de l'investissement. B. Déterminer le ratio d'autonomie financière. باش نشوفوا l'entreprise مازالت معاملة على les fonds propres نتاعها ولا on va calculer le ratio de l'autonomie financière. Alors ce ratio est égal à quoi ce ratio? كما قلنا هو الريسورس propre sur les ressources stables. Je نشوف le pourcentage ولا البار نتاع الريسورس propre par rapport aux ressources stables. هذايا الراتيو de l'autonomie financière. باهي احنا اش نعرفو الريسورس ستابل فيها حاجتين. الريسورس ستابل فيها لي ريسورس بروبر وفيها لي ديت فينانسيير يعطيونا لي ريسورس ستابل. دونك الريسورس ستابل قلنا ولاو الريسورس ستابل ولاو 1,586,000 بلس 150. احنا اش عندنا من الاول؟ الريسورس بروبر ما عطانيش هو الريسورس بروبر، عطاني الديت فينانسيير اللي هي 634,400 بلس 150. دونك نحسبوها قد تجينا هذايا. باش نعاودو نعملو ان شيما اكسبليكاتيف. دونك قلنا لي ديت فينانسيير 634,400 وباش نزيدوها الديت فينانسيير اللي هي 150,000 دونك تعطينا 784,400. Les ressources stables لقيناهم 1,586,000 ونزيدوها 150.
1 736 000. Donc, ressources propres اللي هي déjà عندنا من قبل نرجعوا ناخذوها من الدوسي اللي قبل تعطينا 951 600 كيما عندنا في الدوسي الأول بالكل فيه لي ريسورس بروبر من البيلان فونكسيونيل اللي هما الريسورس بروبر ما تبدلتش لنا في الانفستيسمون هذا. دونك باش نحسب الريسورس بروبر اللي هي 951 600 ونقسمها على الريسورس ستابل الجديدة اللي هي 1 736 000 1 736 000 اللي هي الريسورس ستابل القديمة ومعها لومبران. ونحسب هذايا قداش جينا الراسيو دو لوتونومي فينانسيير هذايا قداش يعطينا. دونك سا نو دون 0,505,582. C'est un ratio. حاب نجم حتى نحولو en pourcentage نضرب فوا 0, فوا 100 مي احنا عطاني النورم عطاها لنا بالفيرغول دونك خليوها كيما هكا. Et on va passer à la question numéro 4. Dites si l'entreprise est capable d'obtenir l'emprunt. Est-ce que l'entreprise نجم تاخذ l'emprunt هذا ولا؟ قلنا احنا l'entreprise كان باش تاخذ l'emprunt عندها شروط، عندها دي كونديسيون. شنو هما الشروط اللي عندها؟ عندها tout d'abord l'équilibre financier soit préservé. هذوما لي كونديسيون تاعها دو كونديسيون. وقلنا l'équilibre minimum هو يلزم الاف دي ار يقع بوزيتيف وهو remarque اللي هو قاعد بوزيتيف 186 c'est une marge de sécurité. والراسيو d'autonomie يلزم يكون supérieur à 0,5 et je remarque qu'il est supérieur à 0,5. Donc حتى خذينا emprunt قعدنا autonome financièrement. Donc est-ce que l'entreprise est capable d'obtenir l'emprunt? Oui, elle est capable. Justifié على خاطر l'FDR قاعد supérieur à 0, l'équilibre minimum il est assuré le ratio d'autonomie il est supérieur aussi à 0,5. Donc l'entreprise نجم تاخذ l'emprunt هذا sans problème. Voilà, donc c'est la première partie de troisième dossier اللي فيها l'investissement. C'était la partie A. On va passer à la deuxième partie, partie B. Partie B. La partie B, c'est le choix entre deux banques, c'est-à-dire on va choisir la source de financement externe اللي هي l'emprunt. باش نشوفوا l'emprunt منين باش ناخذوه من أين بنكة باش ناخذوه. Donc l'entreprise décide de contracter un emprunt auprès de l'une des deux banques qui exigent les conditions suivantes. Donc نتذكروا l'emprunt قلنا اللي باش ناخذوه اللي هو الفالور نتاعو 150 000. أما توا on va choisir auprès de quelle banque on va contracter cet emprunt. Donc on a la banque A, montant de l'emprunt 150 000 كما قلنا, taux d'intérêt annuel 10,5% pour la banque A et 10% pour la banque B. Durée de remboursement N 5 ans. Mode de remboursement. Pour la banque A, c'est un amortissement constant. Et pour la banque B, c'est une annuité constante. L'amortissement constant, le remboursement des emprunts par amortissement constant. L'amortissement, c'est la valeur d'origine sur N. Donc, on va rembourser à la banque les annuités. Les annuités liées au machin. L'amortissement, c'est le principal de l'emprunt plus les intérêts. Nous avons
l'amortissement constant ou l'annuité est variable, voilà بالعكس l'annuité constante et l'amortissement il est variable. Donc l'amortissement il est constant, donc je le calcule en divisant la valeur d'origine sur la durée de remboursement, ou bien pour les annuités constantes, c'est l'annuité, la A, c'est V0 valeur d'origine fois la table 5. Là, j'utilise la table financière numéro 5. Autre information, taux d'impôt sur le bénéfice 25%, l'IS, taux d'actualisation 12%, taux que je vais utiliser pour actualiser les CAF, les capacités d'autofinancement. Travail à faire pour la banque A, calculer l'amortissement de l'emprunt. Déjà, donc pour la banque A, il s'agit d'un amortissement constant qui est maintenant CV0 sur N. Donc ça nous donne 150 000 à rembourser dans 5 ans. Donc ça sera 30 000 dinars chaque année principale de l'emprunt. B. Compléter l'annexe 5, page 9 sur 10 à rendre avec la copie. Donc on passe à la page 9, l'annexe 5. Alors, l'annexe 5, il s'agit du tableau de calcul des décaissements annuels nets actualisés de la banque A. Donc la banque A, on va calculer les décaissements annuels. Qu'est-ce que nous avons dans ces décaissements? Donc nous avons l'amortissement ou bien la fraction de l'emprunt. L'amortissement, اللي كنا نحسبوا فيها توا قلنا amortissement constant اللي هي 30 000 dinars. Donc 30 000 dinars chaque année, de la première année jusqu'à la dernière année. Total ça fait 150 000 dinars. Moins les intérêts, normalement, à partir du tableau d'amortissement de l'emprunt ou de remboursement de l'emprunt, mais on va calculer seulement la première valeur de l'intérêt. Donc, les intérêts, on va multiplier fois I, fois le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt اللي عندنا لنا في l'exercice كنا نشوفوا فيها توا بالنسبة للتابلو اللي عندنا نتاع l'emprunt اللي هي taux d'intérêt qui est égal à 10,5. Voilà. Le taux d'intérêt pour la première banque 10,5, pour la deuxième c'est 10%. Donc احنا قاعدين نحسبوا في التو في l'intérêt de la première banque. Donc ça sera fois 10,5%. Donc fois 10,5%. Donc ça me donne 15 750. Donc ضربنا احنا عندنا المونطون اللي هو
V0 qui est égal à 150 000 fois 10,5%. Donc, l'intérêt, c'est par définition, c'est I. L'intérêt, c'est la valeur d'origine fois I. C'est valeur d'origine, capital de but période, fois I. Donc, l'emprunt 150 000 fois 10,5, ça me donne qu'il m'a 15 750. Les autres années, محسوبين الكل. Donc, juste حسبنا الأولى. Les décaissements, les intérêts اللي عندنا. En bas, on va calculer l'économie d'impôt sur les intérêts. L'économie d'impôt sur les intérêts, l'entreprise y a une économie d'impôt sur les intérêts. معناها ينقصوا لها كي يجيو باش يحسبوا les intérêts ينقصوا لها les impôts. Donc تعمل l'économie والéconomie هذيك هي c'est l'intérêt fois 25% اللي هي taux d'impôt. L'économie d'impôt, donc c'est l'intérêt fois taux d'impôt. Il y a 25%. Donc, il y a le montant de l'économie, il y a fois 25%, fois, c'est-à-dire fois 0,25. Donc, je n'ai pas 12 600 fois 0,25, je t'attends 3150. 9450 fois 0,25, 2362,500. 6300 fois 0,25, 1575. Et finalement, 3150 fois 0,25, ça me donne 787 500. Égale décaissement net. Donc, les décaissements, l'amortissement plus l'intérêt moins l'économie d'impôt. L'économie d'impôt, c'est un encaissement. Donc, les décaissements nets, donc 30 000 plus 15 000 moins 3 000, ça me donne les décaissements les décaissements nets. Décaissements nets, on va les actualiser. On va les actualiser. On va multiplier décaissements fois le coefficient d'actualisation. Puisque ce sont des décaissements qui sont variables, c'est-à-dire des capitaux qui ne sont pas égaux, c'est-à-dire ne sont pas constants. Donc, on va multiplier fois la table 2. Donc, l'actualisation se fait en utilisant la table 2. Et on va voir le taux d'actualisation, اللي خدمنا به اللي هو قال 10% في l'exercice. نرجع نشوفوا l'exercice. نشوفوا table taux d'actualisation qu'on va utiliser في table 2 اللي هو 10%. Attendons l'exercice Z. Voilà. Pardon, c'est 12%. Taux d'actualisation 12%. C'est pas 10. Taux d'intérêt حاجة ou taux d'actualisation حاجة أخرى. Donc, taux d'actualisation 12%. Et on va écrire ici I égale 12%. 12%, voilà les coefficients. Donc, je vais multiplier décaissement fois le coefficient d'actualisation pour avoir les décaissements annuels nets actualisés. En d'autres termes, l'emprunt هذا قد باش يتكلفنا توا décaissement. Donc, on va calculer 39 450 fois 0,797 fois les coefficients. Ça me donne 31 449 303. Ensuite, 26 398
141, 22 068 363 et 18 363 356. Et donc les décaissements annuels actualisés. Je m'en ai actualisé, معناها الفالور نتاعهم actuellement. احنا نعرفوا بعد 4 سنين الفلوس 20 مليون بعد 4 سنين ما تسويش توا 20 مليون. دونك نحبوا نشوفوا الفالور نتاعهم actuellement. هذاك علاش نعملوا l'actualisation نضربوا fois la table 2. Ensuite, je vais faire la somme totale des décaissements باش نعرف قداش باش نخلص ولا باش نخرج فلوس décaissement actualisé. Donc je vais faire la somme نتاعهم الكل باش نلقاو le total décaissement net actualisé. Donc من l'année 1 jusqu'à la 5e année. نجمعهم الكل. Donc ça me donne en tout 135 611 746 dinars. Donc l'emprunt l'oul, l'emprunt في البنكة الأولى, ça va me coûter 135 611 746. Pareil, je vais passer à l'annexe 2, annexe 6 pour la banque B. Alors, pour la banque B, on me demande tout d'abord de calculer, ça c'est la question numéro 3, numéro 2, pour la banque B. Qui marque B, la banque A, c'est dans l'amortissement. Tawa, on va calculer l'annuité constante. On a la banque B, ça sera l'annuité constante. C'est un remboursement par annuité constante. Donc, on a A, c'est V0 fois la table 5. Ici, la table 5, elle y en a. Elle y a I sur 1 moins 1 plus I à la puissance moins L. C'est la formule de la table 5. Et je vais utiliser, je vais remplacer V0, c'est 150 000. I, on a 10% l'intérêt, le banque est donc fois 0,1. Sur 1 moins 1 plus I, c'est-à-dire 1,1 à la puissance moins 5. Et je regarde la table financière, l'annexe اللي عندي pour voir le coefficient هي قداش يعطينا. Voilà, 10%. Je vais effacer tout d'abord. Donc, je vais utiliser la table 5, la 5e année, au taux de 10%, elle est 8, elle est 10, donc je vais utiliser ce coefficient. Donc, fois 0,263 797 5. Donc, ça me donne un total. Donc, pour l'annuité, ça sera de 39 569,625 dinars. L'annuité constante de la banque B que va rembourser l'entreprise si elle va choisir la banque B. Et on me demande
pareil, de compléter l'annexe 6 pour calculer le total des décaissements annuels actualisés pour la banque B. Voilà. Donc, on a les amortissements. On a les amortissements. Atteignez l'amortissement là. Donc, il A. On a les intérêts. On a l'économie d'impôt sur les intérêts. L'intérêt fois 0,25 fois le taux d'impôt. Les décaissements nets. Coefficient d'actualisation lié à table 2 I égale 12%, taux d'actualisation, on découvre de décaissement net actualisé. Donc, on a là, les décaissements nets actualisés, les décaissements nets. Donc, on va diviser les décaissements. Normalement, on a décaissement fois le coefficient après le décaissement actualisé. Je vais décaissement net. Donc, je vais 31 000 sur 0,892. Je vais 35 819. 35 819,625. Pareil pour les autres années. 37 109 530, 37 852 761, 38 670 311. Et demain, les décaissements nets. Je vais les intérêts. On a l'intérêt que je V0 fois I. 150 000 fois 10% fois 0,1. Donc, ça me donne 15 000. Bien. Là, je n'achète l'économie d'impôt sur les intérêts. I fois 0,25. Donc, 15 000 fois 0,25, ça me donne 3 750. Donc, on fait l'impôt, les amortissements, les fractions de l'emprunt, l'amortissement ou bien le principal de l'emprunt. Donc, kif le col, je n'adresse l'intérêt في 0,25, نلقاو 3135 760, 2460 095, 1716 864 et la dernière 899. وتوا كيف باش نطلعوا هذا توتال نتاع هذوما ثلاثه. دونك باش نطرحوا هذوما زوز باش نلقاو الثالثه. دونك نطرح 3000 ونطرح 12000 باش نلقاو لي زامورتيسمون، c'est-à-dire باش نطرح l'intérêt ou l'économie d'impôt sur les intérêts باش نلقاوها. دونك عندي 27000 026 187, 29 729 246, 32 702 171, 35 972 3 71. Et voilà, il me reste que faire le total des décaissements annuels actualisés. Donc je vais faire le total des décaissements alcool. باش نعرف البنك B قد ايه التوتال نتاعهم. Ça me donne un total de 133 439 173 dinars. قبيله الفوقانيين فيناهم 135 611 746 dinars. Donc à partir de là,
quelle est la banque à choisir? Bien sûr, l'entreprise va retenir la banque la moins coûteuse. Il y a la banque B. Donc, la question suivante. En se basant sur le total des décaissements annuels nets actualisés, quelle serait la banque à retenir par l'entreprise et justifiée? Donc, on va retenir la banque B car elle est moins coûteuse, total des décaissements est plus faible que la banque A. Donc, on retient la banque c'est la question numéro 3. On retient la banque B car elle est moins coûteuse. Et nous avons 133 439 173, c'est inférieur à 135 611 746. Donc, c'est moins coûteux pour l'entreprise. Voilà donc le choix de la banque, de l'emprunt, de quelle banque on va contracter notre emprunt. Donc, ça sera auprès de la banque B. On va passer à la partie C. La partie C qui concerne le financement, le coût de financement. Voilà, la dernière partie du devoir. Alors, l'entreprise décide finalement de financer l'investissement hors TVA par un prélèvement sur les fonds propres. Comme on a les fonds propres, c'est-à-dire l'autofinancement. Et le reste par un emprunt bancaire auprès de la banque B. Elle vous communique les informations suivantes. Coût de l'investissement hors TVA 250 000 dinars. Et V0 de la banque, V0 d'investissement. Durée de projet P. Durée d'utilisation 5 ans. Mode d'amortissement linéaire sur 20 ans. 20 ans, c'est la durée de vie FAMA. La durée de vie L au FAMA égale 20 ans. Au FAMA, durée de projet, c'est-à-dire durée d'utilisation. Donc, une machine, initialement, l'amortissement, ce n'est pas une machine, c'est un salon d'exposition prévu d'avoir une durée de vie de 20 ans. On va l'utiliser pendant 5 ans. La valeur résiduelle, qui m'appelle la valeur résiduelle VR, la valeur qui reste de l'investissement après, à la fin du projet, la valeur résiduelle, à la fin du projet est égale à la valeur comptable nette VCE. Donc, valeur résiduelle, c'est la VCE. وإحنا VCE نعرفوها اللي هي فيها deux formules VCE, soit V0 moins somme des amortissements, ou bien la VCE est égale durée de vie moins durée de projet fois l'amortissement. L'amortissement de l'investissement du bien. Alors, l'entreprise exige, à condition que le coût net de financement de l'investissement soit inférieur à 120 000 dinars. Donc, là, dans l'entreprise, le financement est qu'on a le coût de 120 000 dinars. On va calculer
premièrement l'amortissement annuel de l'investissement A. Voilà, A صغيرة كيف A كبيرة ما يقلقش هوني ما يفرقش mais في l'emprunt لا. Donc l'amortissement ou bien c'est aussi la dotation d'amortissement égale valeur d'origine sur la durée de vie V0 sur N. Donc V0 il y a 250 000 sur 20. Donc 250 000 sur 20 et l'amortissement t'atteint 12 500 dinars chaque année. Donc la dotation, l'amortissement, la perte de valeur est 12 500 annuellement. Donc c'est partie A, la première question. La deuxième question vous demande de calculer la valeur comptable nette de l'investissement à la fin du projet. La valeur résiduelle qui est égale à la VCN. Donc on a le VCN qui est égal à N moins P fois l'amortissement. Donc N, il y a durée de vie 20 ans, moins P, il y a 5 ans, fois 12 500. بلغة أخرى احنا durée de vie نتاعنا 20 سنة باش نستعملو 5 سنين كهو باش يقعد فيه 15 ans. Donc égal 15 ans fois 12 500 تعطينا